पाञ्चजन्य समुत्तुङ्गित शृङ्गापर बाहुजुगमः विशाल वक्षस्थलः गंगाधर दुंगाकृति भंगावति भंगावह सौधावति बाधावह धारावि महारावति दूराहत गेहा तरबोहावह महिम वसुरुडित महादिविरः पिंगाकृति भृंगारुनि भांगार दलांगामल निष्कासित दुष्कार्यघ निष्कापटि दीप प्रभ दीपच्छविताप प्रभ कनकमालिका विशंकित सर्वांगः नवदलित दलपलित मृदुदलित कमलदलि पदविहति चतुरदल मृदुलदल सरसदल कनकसर मयरुचिर कंठिका कमनीय कंठः पाताशनाधिपति शयन कमल परिचरण रति समेताखिल फणधर ततिपति कर बर कनक भजनागा भरण परिवीताखिलांगा भगवित शयन राज जातातिशयः रविकोटि परिपाटि धरकोटि रवराटि कितवाटि रसधाटि धरमणि कणकिरण विसरण सदन विधूत विविध मोह गर्भगेहः अपरिमित विविध भुवन भरिता खंड ब्रह्मांड मंडल विचंडिनः आर्य धुर्यानंतार्य पवित्र खनित्र मात मात्रीकृत निज चुनुमगत प्रणकिन विभूषण वहन सूचित श्रित जन वत्सलतातिशयः मड्डुनिंडि मठमनु चर्चन काहली पणहावली मृदुभद्रलाडि मृदंगदुंदु भिषंगिका मुख हृद्यवाद्यक मधुर मंगल नाटाल विभूपाल बिलहरि माया माधव गौड़ा असावेरी सावेरी शुद्ध सावेरी देवगांधारी धन्यासी बेगड़ हिंदुस्थानी कावितोड़ी नाटकुरंजी श्रीराग सहनाधार सारंगी दरबार पंतु बराड़ी बराड़ी कल्याणी पूर्वी कल्याणी यमुना कल्याणी हुसैनी चंचोटी कौमारी कन्नड़ कलहर प्रिया कलहंस रामक्रिया मुखारी तोड़ी पुन्ना कवरानी काम्भोजी भैरवी जनुकुल काम्भोजी आनंद भैरवी शंकराभरण रेगुप्ती सौराष्ट्रे नीलांबरी गुणक्रिया मेघगर्जनी हंसध्वनि शोकवराणी मध्यमावती शंचुरुटी सुरुटी बिलावती वनजांबरी कापी परशुधनासरी देशिकतोड़ी आहिरी वसंत गौरी केदार गौड़ा कनकांगी रत्नांगी गानमूर्ति वनस्पति वाचस्पति दानवती रूपमती मानरूपी सेना हनुमत्तोड़ी धेनुगा नाटक प्रिया गोकिल प्रिया गायक प्रिया बकुलाभरण चक्रवाक सूर्यकांत हाटकांबरी झंकारध्वनि नटभैरवी ईर्पाणी हरिकांभोजी धीर शंकराभरण नागानंदिनी याग प्रिया विसृमर गान रसेत्यादि संतत संतन्यमान नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव संवत्सरोत्सवादि उत्सव कृतानंद श्रीमदानंद निलय विमान सतत पद्मालया पद पद्मरेणु संचित वक्षस्थल पटवासः श्री भूमिलीला अलर्मेन् मंगा समेत श्री श्रीनिवासः सुप्रीतः सुप्रसन्नो विजयताम् वृषशैलाधिप एव दैवतन्नः वृषभाद्रीश्वर एव दैवतन्नः फणिशैलाधिप एव दैवतन्नः भगवान् वेंकट एव दैवतन्नः श्री श्रीनिवासः परदैवतन्नः श्री श्रीनिवासः परबन्धनन्नः श्री श्रीनिवासः कुलदैवतन्नः श्री श्रीनिवासः परमागतिर्नः वक्त्राब्जे भाग्यलक्ष्मीः करतलकमले सर्वदा दानलक्ष्मीः दोर्दण्डे वीरलक्ष्मीः हृदय सरसिजे भूतकारुण्यलक्ष्मीः खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मीः निखिल गुणगणाडम्बरे कीर्तिलक्ष्मीः सर्वाङ्गे सौख्यलक्ष्मीः मजितु विजयतां सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीः श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमानिधाक्षोभामानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः श्रियः कान्ताय कल्याण
నిధజేర్థినాం శ్రీనివాసాయ మంగళం. శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మని శేషవస్త్ర సమర్పణం పరమపూజ్య శ్రీపాదుల వారికి జరుగుతుంది. టీటీడీ డెప్యూటీ ఈఓ తిరుమల శ్రీ లోకనాథ్ గారు పూజ్య శ్రీపాదుల వారికి శేషవస్త్రం మరియు ప్రసాద సమర్పణం కూడా అందించినారు. ఈ సంవత్సరం మరొక విశేషం ఏంటంటే 2 గొడుగులు ఆ టీటీడీ దేవస్థానం తరఫున మనకు అప్రూవల్ అయినాయి, అది కూడా వచ్చినాయి. అది కూడా సంతోషంతో స్వీకరించి మన ఉత్సవాల్లో దాన్ని వాడుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడుతున్నామని చెప్పేసి ఒక మాట కూడా చెప్పడానికి సందర్భం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మన లోకనాథ్ గారి సభను గురించి నేను ప్రసంగించాలని చెప్పేసి. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఆరాధనోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం తిరుమల దేవస్థానం తరఫున వస్త్రం సమర్పిస్తున్నాము. ఇప్పుడు 16 సంవత్సరాలు సమర్పిస్తున్నాము. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఇదే సందర్భాన వస్త్రాన్ని శ్రీమండలం తరఫున స్వీకరించినటువంటి పరమపూజ్య పీఠాధిపతులు శ్రీ సుధీంద్ర శ్రీపాదుల వారి ఈ సభ గురించి తమ అనుగ్రహ సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శ్రీనివాసం జగన్నాథం పద్మావత్యా విరాజితం బ్రహ్మాద్యైః వినుతం వందే కులదేవం రమాపతిం అభ్రమం భంగరహితం అజడం విమలం సదా ఆనందతీర్థమతులం భజే తాపత్రయాపహం చిత్రైః పదైశ్చ గంభీరైః వాక్యైర్మానైరఖండితైః గురుభావం వ్యంజయంతి భాతిశ్రీ జయతీర్థవాక్ అర్థికల్పిత కల్పోయం అత్యర్థి గజకేసరి వ్యాసతీర్థ గురుర్భూయాత్ అస్మదిష్టార్థ సిద్ధయే దుర్వాదిధ్వాంతరమయే వైష్ణవేంది వరేందవే శ్రీరాఘవేంద్ర గురవే నమో అత్యంత దయాలవే సుధీజన సుమందారం సుధీంద్ర సుత సుప్రయం సుషమేంద్ర గురం వందే సుజయేంద్ర కరోద్భవం సుషమేంద్ర కరాజ్యోత్తం రాఘవేంద్ర గురుప్రియం సుయతీంద్ర గురుం వందే మూలరామార్చనే రథం. సర్వేపి సుఖినః సంతు సర్వే సంతు నిరామయాః సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు సర్వే సుగుణశాలినః. ఈరోజు హంసనామక పరమాత్ముని యొక్క శ్రీమన్మధ్వాచార్యుల వారి శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వాముల వారి అవిచ్ఛిన్న దివ్య భవ్య పరంపరలో ఇచ్చేసినటువంటి శ్రీమన్మధ్వాచార్యుల నుండి 38వ పీఠాధిపతులుగా పేరు ప్రఖ్యాతి పొందినటువంటి మా పరమ గురువులు నడియాడే రాయలు అనేటువంటి కీర్తి భాజనులైనటువంటి శ్రీ సుషమేంద్ర తీర్థ శ్రీపాదుల వారి ఆరాధనా మహోత్సవం. శ్రీ సుషమేంద్ర తీర్థ శ్రీపాదుల వారు పూర్వాశ్రమంలో గౌతమ గోత్రం దీగముద్రే నర్తన అనేటువంటి వంశానికి చెందినటువంటి శాస్త్రిక వంశమైనటువంటి ఈ రాఘవేంద్ర స్వాముల వారి పూర్వాశ్రమ వంశంలో శ్రీ రాజగోపాలాచార్యులు పద్మావతమ్మ అనేటువంటి పుణ్య దంపతుల గర్భాంబుదిలో దక్షిణ కాశీగా పేరు ప్రఖ్యాతి పొందినటువంటి నంజనగూడు మైసూరు జిల్లా నంజనగూడు క్షేత్రంలో జన్మించి క్రమక్రమంగా వేదోక్త సంస్కారాలన్నిటినీ పొంది పరమ సాత్వికులుగా వారి పెద్దలచే ఇచ్చేసినటువంటి సాంప్రదాయాలను అలాగే మన సనాతన విద్యను అభ్యసించి మైసూరు జిల్లా కేంద్రంలో వారు నివసిస్తూ ఉన్నారు. యుక్త కాలంలో అన్ని సంస్కారాలను పొంది యువకులైనటువంటి వారికి శ్రీమతి శాంతమ్మ అనేటువంటి సాధ్వీమణితో వివాహాది కార్యక్రమం జరిగి వారికి పుత్రుడుగా 2 మగ పుత్రుడు 1 కుమార్తెగా సంతానాన్ని పొంది యుక్త వయస్సులైనటువంటి వారు
మైసూరు మా రాఘవేంద్ర స్వామి వారి మఠం శాఖా మఠం నందు సుబ్బరాయని కేరిలో ధర్మాధికారిగా, అలాగే వివిధ కార్యక్రమాలలో నేతృత్వాన్ని వహిస్తూ వారి స్వరూపోద్ధారక గురువులైనటువంటి వారి చిన్నాన్న గారు స్వరూపోద్ధారక గురువులు, పీఠ పరంపర యొక్క గురువులైనటువంటి నవమంత్రాలయ మహాశిల్పిగా పేరు ప్రఖ్యాతి పొందినటువంటి శ్రీ సుజీంద్ర తీర్థ శ్రీపాదుల వారి అపేక్ష మరియు ఆజ్ఞ, అలాగే హరివాయు గురువుల ప్రేరణ మేరకు మైసూరు నగరం నుండి మంత్రాలయ క్షేత్రానికి విచ్చేసి వారి గురువుల యందు పరంపరాగతమైనటువంటి సంస్థాన విషయాలను, సాంప్రదాయాలను, రహస్యాలను తెలుసుకొని ఇక్కడ కొద్ది కాలం పాటు దివానులుగా పనిచేస్తూ వారి గురువులకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ రాఘవేంద్ర స్వాముల వారి మరియు మఠం యొక్క సేవలను అందించారు. సకాలంలో హరివాయు గురువుల ప్రేరణానుసారంగా వారి వైరాగ్యం, అలాగే శ్రీమఠం యొక్క వారికి ఉన్నటువంటి దీక్ష, వీటన్నిటినీ గమనించినటువంటి శ్రీ సుజయంతి తీర్థ శ్రీపాదుల వారు వారికి ఈ యొక్క హంసనామక పరమాత్మని శ్రీమన్ మధ్వాచార్యులు రాఘవేంద్ర స్వాముల వారి పరంపర, అవిచ్ఛిన్న పరంపరకు తమ యొక్క ఉత్తరాధికారిగా ఎన్నుకుని ఇక్కడికే సమీపంలో ఉన్నటువంటి కర్ణాటక రాజ్యానికి చెందిన రాయచూర్ జిల్లా కేంద్రానికి సమీపంలో ఉన్నటువంటి పవిత్ర తుంగభద్రా నదీ తీర క్షేత్రంలో బిచ్చాలి అనేటువంటి గ్రామంలో వారికి శుభ ముహూర్తమునందు సన్యాసాశ్రమం ప్రదానం చేసి అన్ని మంత్రాలను ఉపదేశించి వారికి తమ యొక్క తపస్సును ధారపోసి తమ ఉత్తరాధికారులుగా, శిష్యులుగా ఎన్నుకున్నారు. గురువులతో పాటు శిష్యులు మంత్రాలయ క్షేత్రంలో మరియు తదితర ధార్మిక పర్యటనలో పాల్గొంటూ అన్ని శ్రీమఠం యొక్క సాంప్రదాయాలను, విద్యలను, అలాగే మఠం యొక్క సర్వతోముఖ అభివృద్ధి యొక్క దిక్సూచిని పొంది గురువులతో పాటు దాదాపుగా 9 నెలల పాటు గురు శిష్యులు ఇరువురు వారు ఉంటూ భక్తులను అనుగ్రహించారు. పిమ్మట వారికి ఆశ్రమం 1985 మార్చి నెలలో 19వ తారీఖులో అక్కడ ఆ సన్యాసాశ్రమం జరిగింది. అలా వారి గురువుల సమీపంలో ఉంటూ వారి అనుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి శ్రీ శ్రీ పరమ పూజ్య సుషమేంద్ర తీర్థ శ్రీపాదుల వారు గురువులు పరమపదించిన తర్వాత పీఠాధిపతిగా కొనసాగారు. 1986 ఫిబ్రవరి మాసంలో వారు పీఠాధిపతులుగా ఈ యొక్క సంస్థానాన్ని వహించుకుని వారు గురువులు సూచించిన విధంగా సతతంగా 24 సంవత్సరాల పాటు ఆసేతు హిమాచల పర్యంతం ధర్మ పర్యటనం చేస్తూ శ్రీమఠాలను వివిధ స్థలాలలో, వివిధ రాష్ట్రాలలో వందల సంఖ్యలో రాఘవేంద్ర స్వామి వారి మూల వృత్తికా బృందావనాలను ప్రతిష్టాపిస్తూ తమరు ఆడిన మాటను ఒక వేదవాక్కుగా వారి తపస్సు ద్వారా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం, గురువుల అనుగ్రహంతో సత్యం గావిస్తూ వారు నడిచిన చోట క్షేత్రంగా, వారు చెప్పిన మాట వేదవాక్కుగా భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ వారు ఇచ్చినటువంటి ప్రసాదం భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారంగా అందరికీ అనుభవంగా వారు వారి మహిమలను ఎన్నో చూయించారు. అలాంటి మహానుభావులు వివిధ మఠం యొక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపడుతూ సువర్ణయుగంగా పిలువబడి ఎన్నో సభలను, సమ్మేళనాలను గావిస్తూ విద్వాంసులను పోషిస్తూ, అలాగే శ్రీమఠం యొక్క శాఖామఠాలను స్థాపిస్తూ, కళ్యాణ మంటపాలను స్థాపిస్తూ ఇలా ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలను గావించి ఆసేతు హిమాచల పర్యంతంగా ధర్మ పర్యటన చేసి పిమ్మట ఈ మంత్రాలయ పవిత్ర క్షేత్రంలో తమ గురువుల యొక్క ఆజ్ఞతో, అలాగే రాఘవేంద్ర స్వాముల వారే మొదలగు మా పూర్వ గురువుల దివ్య సన్నిధానంలో వారు 2009 సంవత్సరం ఈ యొక్క ఏప్రిల్ నెలలో
వారు మంత్రాలయ క్షేత్రంలో తుది శ్వాసను విడిచి ఇహలోక యాత్రను పూర్ణం చేసి ఇక్కడ బృందావనస్తులయ్యారు. అలాంటి మహానుభావుల యొక్క తపస్సు, వారి అనుగ్రహం పొందని భక్తులు అనేటువంటి వారు లేరు. ఒక చిన్న సామాన్య భక్తుడు నుండి రాష్ట్రపతి వరకు, అబ్దుల్ కలాం గారు కావచ్చు, పివి నరసింహరావు గారు కావచ్చు, భాస్కర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు కావచ్చు, అలాగే మన రాజశేఖర రెడ్డి గారు, వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు కావచ్చు, రోషయ్య గారు కావచ్చు, ఇలా ఎంతో మంది భక్తులు కర్ణాటక రాజ్యంలో ముఖ్యమంత్రులు, ఆంధ్ర తెలుగు రాష్ట్రంలో యొక్క ముఖ్యమంత్రులు, వివిధ మహారాష్ట్ర తదితర పొరుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు, మంత్రులు కావచ్చు, గవర్నర్ గారు కావచ్చు, రాష్ట్రపతులు కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారి యొక్క ఆశీస్సులను పొందినటువంటి విశేషత శ్రీ సుషమేంద్ర స్వాముల వారికి చెల్లుతుంది. అలాంటి మహానుభావులు ఈ క్షేత్రంలో వారు అద్యాపి బృందావనంలో ఉంటూ తమ పూర్వ గురువులను సేవిస్తూ భక్తులకు అనుగ్రహిస్తూ ఇక్కడ ఉంటున్నారు. వారి కాలంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అప్పటి అధికారులు విశేషంగా అనుగ్రహాన్ని పొందారు. వారి మహిమలను తెలుసుకున్నటువంటి వారు మా గురువుల యొక్క విశేష పరిశ్రమంతో, వెంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహంతో, రాఘవేంద్ర స్వాముల వారి దీవెనతో నాటి నుండి నేటి వరకు కూడా వారి ఆరాధన శుభ సందర్భంలో వెంకటేశ్వర స్వామి వస్త్రప్రసాద రూపంగా ఇక్కడ విచ్చేయడం, వారికి ఆశీస్సులు అందించడం ఆనవాయితీగా వస్తున్నటువంటి విషయం. అలాంటి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు ప్రతి సంవత్సరం ఈ వస్త్రప్రసాదాన్ని మా పరమ గురువులైనటువంటి సుషమేంద్ర స్వాముల వారి ఆరాధన సందర్భంగా తేవడం, ఇక్కడ సమర్పించడం అనేటువంటిది ఆనవాయితీగా వస్తున్నది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మన సనాతన హిందూ ధర్మ పరిరక్షణకు వెన్నెముక లాంటి ఒక సంస్థ. దేశంలో విదేశంలో విశ్వవ్యాప్తంగా పేరు ప్రఖ్యాతి పొందినటువంటి మహా సంస్థ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం. 7 కొండల పైన కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి కొలువు తీరుతూ తన భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ సనాతన హిందూ ధర్మాన్ని పరిరక్షిస్తున్నాడు. అలాంటి వెంకటేశ్వర స్వామి దీవెన మనకు ఎల్లప్పుడూ ఉండుగా కానీ మనం స్వామిని ప్రార్థిస్తూ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క అనుగ్రహ విశేషంతోనే జన్మించినటువంటి వారు మన రాఘవేంద్ర స్వాముల వారు. వారి మఠానికి వెంకటేశ్వర స్వామి సంస్థకు ఎనలేనటువంటి ఒక అనుబంధం, వేరెక్కడా లేనటువంటి విధంగా అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలను అందిస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు రాఘవేంద్ర స్వాముల వారి ఆరాధన సందర్భంలో, అలాగే రాఘవేంద్ర స్వాముల వారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా, అలాగే మా పరమ గురువుల యొక్క ఆరాధన శుభ సందర్భంగా, అలాగే మా పూర్వ గురువుల ఇతర గురువుల ఆరాధన సందర్భంగా కూడా వస్త్రప్రసాదాన్ని అందించడం అనేటువంటిది చాలా విశేషమైనటువంటి సంగతి. అలాంటి శుభ సందర్భంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలక మండలి, మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు, అలాగే దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ కాలకాలంలో ఉన్నటువంటి మంత్రులు, ప్రస్తుతం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలక మండలి అధ్యక్షులు, అలాగే ఈఓ గారైనటువంటి ధర్మారెడ్డి గారు, డిప్యూటీ ఈఓ గారు, జాయింట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గారు, తదితర అధికారులు, అనధికారులు, వేద పండితులు, అర్చకులు అందరూ కూడా మా మఠం పట్ల మిక్కిలి గౌరవాన్ని, అభిమానాన్ని ఉన్నటువంటి విషయం మాకందరికీ ఎంతో తెలిసినటువంటి విషయం. అలాంటి శుభ సందర్భంలో డిప్యూటీ ఈఓ గారు ఈరోజు ఈ యొక్క వస్త్రప్రసాదాన్ని తేవడం, సాంప్రదాయ ప్రకారంగా ఊరేగింపుతో ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చి రాఘవేంద్ర స్వాముల వారికి సమర్పించి తదుపరి మా పరమ గురువుల వారికి సమర్పించినటువంటి ఆనవాయితీ కొనసాగుతూ వస్తున్నది. వారందరినీ పేరు పేరున అధికారులు, అనధికారులు అందరినీ అభినందిస్తూ, ఇలాగే మా మఠానికి, మా పీఠానికి ఎల్లప్పుడూ కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం యొక్క అనుబంధం, ఒక విశేషమైనటువంటి సంబంధం ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మా పరమ గురువులు, మా పరమ గురువులు, మా పూర్వ గురువులు రాఘవేంద్ర స్వామి వారు, వారి అంతర్యామి అయినటువంటి భారతీయ ముఖ్య పురాణ అంతర్గత కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామికి అభిన్నుడైనటువంటి మా ఆరాధ్య దైవం మూలరాముల వారి పాదపద్మాలు ఎందుకు ప్రార్థిస్తూ మా పరమ గురువులు నేటికి వారు
ఒక విశేషమైనటువంటి దివ్య రూపంగా తేజో రూపంగా ఇక్కడ ఉంటూ అందరినీ భక్తులను దీవిస్తున్నారు. వారి ఆజ్ఞ వారి ఆ దీవెనలో ఆశీస్సులు మనకు ఎప్పుడూ ఉండాలి అని కోరుకుంటూ మా యొక్క మాటలను భగవంతుని పాదపద్మాలయానికి సమర్పిస్తున్నాం. సర్వే జనాల సుఖినో భవంతు, సమస్త సన్మంగళాన్ని. ఆరాధనా నాయకులైన శ్రీ సుష్మిత్ శ్రీపాదుల వారి చరిత్ర మహిమను సంక్షేపంగా కొనియాడి మనందరినీ అనుగ్రహించినటువంటి పరమపూజ్య శ్రీపాదుల వారికి పూర్వక నమస్కారపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం డిప్యూటీ లోకనాథ్ గారికి పరమపూజ్య శ్రీపాదుల వారు అనుగ్రహ ద్రాక్షలను అందిస్తున్నారు. వారు దయచేసి వారిని దగ్గర వచ్చి స్వీకరించాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాను. రంగోత్తుంగ తరంగ మంగళకర శ్రీలింగ భద్రాజట ప్రత్యస్థంగవాలయ సంగ్రహాలయాకేపురే నవేంద్ర పన్నీల భవ్య బృందావనాంతర్గత శ్రీవత్సద్గురు రాఘవేంద్ర ఇతిరా ధ్రువం మంగళం. వారితో పాటు వచ్చినటువంటి ఇతర అధికార వర్గానికి కూడా పూర్తి శ్రీపాదుల వారు వస్త్ర ప్రసాదం మరలా బలవంతరాక్షతులతో అనుగ్రహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమం పిమ్మట రథోత్సవం జరుగుతున్నది. రథోత్సవం పిమ్మట శ్రీ సుశ్రీతీర్థ శ్రీపాదుల వారి మూల బృందావనానికి మహాపంచామృతాభిషేకం జరుగుతుంది. అందరూ దాంట్లో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುಶ್ರೀತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಮಹಾಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.